اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ماڈرن ٹیکنالوجی جس کے استعمال نے انسان کو آج عروج اور ترقی کے اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب ترقیاں اور عروج اللہ کی طرف سے ہی انسان کو بخشی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ سب چیزیں بنانے کے لیے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی بنانے والوں کا کہنا اس سے کچھ الٹ ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اور ترقی انہیں دجال کے کالے جادو اور شیطان کی طرف سے ملی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کے کچھ خطرناک نظریات اور ایسے سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بنائی گئی ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، جیک پارسن نامی یہ شخص امریکہ کا بہت بڑا اور ذہین ترین راکٹ انجینئر تھا۔ اسے فادر آف اسپیس ایجز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ راکٹ انجن ایجاد کیا تھا، اور آج ہم جو بھی اسپیس ماڈرن ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی شخص کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم جیک پارسن کی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے عقیدے کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیک پارسن شیطان کا پجاری تھا۔ اس کی موت 1992 کو اسی کی لیب میں ہوئی، جہاں یہ ایک بہت ہی خطرناک منصوبے کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی لیب سے ایک کالے رنگ کا جادو کے عمل میں مدد دینے والا باکس برآمد ہوا۔ اس باکس پر عجیب و غریب طرح کے نشانات اور اشارے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ جیک اپنی اس لیبارٹری میں ایک فرضی انسان بنانے کے لیے تجربات کر رہا تھا۔ 1948 میں اس نے اپنی ڈائری میں اپنے ایک بہت ہی پراسرار خواب کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے خواب میں کسی شخص کو دیکھا تھا جو بیلارون الملس الدجال تھا، یعنی اس کے مطابق اس نے دجال ہی کو دیکھا تھا۔ جیک نے دجال سے کہا کہ صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو، صرف تم ہی مجھے سائنس اور جادو کی دنیا میں کامیاب بنا سکتے ہو۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور ٹیکنالوجی بھی ایسی کہ جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہو کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی جادو یا کرشمہ ہی ہے۔ دوستو، در حقیقت ہم دجالی دور میں پوری طرح سے داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اب وہ کہاں اور کس شکل میں دنیا کے سامنے رونما ہوگا۔ پر جس طرح دنیا تیزی کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ دجال کے آنے کا وقت بھی قریب تر آتا جا رہا ہے۔ اس بات کو آپ خود بھی بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں ہم سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دوسرے سیاروں میں زندگی تلاش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کس حد تک آگے بڑھے گی؟ آپ سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا قصہ تو یاد ہی ہوگا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت ہزاروں میل دور ان کے محل تک پہنچا دیا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اب اس بات پر غور کریں کہ انسان آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی موجودگی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ اس سے شاید یہ مراد ہے کہ آج کا انسان جنات سے بھی کہیں زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ اور کیا یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی کسی کالے جادو ہی کی وجہ سے اپنے وجود میں آ رہی ہے؟ پیارے دوستو، امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر شیخ حمزہ کا کہنا ہے کہ جن سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی کو اس وقت اس کے عروج پر پہنچایا ہے، ان سبھی کا تعلق کہیں نہ کہیں کالے جادو سے لازمی تھا۔ اس کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور فلاسفر فرینسس بیکن کی ایک مشہور کتاب نالج از پاور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب فرینسس بیکن نے جادوئی دنیا سے اپنے تعلق کی وجہ سے لکھی تھی، کیونکہ فرینسس ہر وقت جادو سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا تھا کہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی جادو کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور مصنف آرتھر سی کلاس نے 1968 میں ایک مشہور فلم اسپیس آڈیسے کا اسکرپٹ لکھا۔ شیخ حمزہ کہتے ہیں
कि आर्थर सी क्लास के पास उस वक्त मुस्तकबिल में बनाए जाने वाले तमाम खलाई जहाजों का एक नक्शा मौजूद था, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। 1961 में उसने अमेरिका के न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू में इंटरनेट के बारे में पेशगोई की थी। उसने मजीद कहा था कि सन 2000 तक इंसानों के हाथों में ऐसे आलात मौजूद होंगे जिसकी मदद से कोई भी इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मौजूद किसी भी शख्स से बातें करने के काबिल हो जाएगा। आर्थर सी क्लास के मुताबिक कोई भी टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं होती जब तक उसमें जादू दखल अंदाज ना हो। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मौजूदा दौर की सबसे मशहूर आईफोन कंपनी भी इसी एजेंडे पर बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए। शायद आप लोगों को यह जानकर भी हैरानी हो कि आईफोन कंपनी भी इल्यूमिनाती नामी शैतानी ग्रोह का हिस्सा है। इस ग्रोह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दजाली सल्तनत का कयाम है। आप सब बखूबी जानते हैं कि आईफोन कंपनी का लोगो एक आधा खाया हुआ सेब है। इस लोगो से ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दर हकीकत इस लोगो के पीछे खुफिया शैतानी तंजीमें मौजूद हैं जो कि आपको हकीकत से कभी भी रुशनास नहीं होने देंगी। आईफोन के इस खाए हुए सेब के पीछे असल में वो फल है जिसको खाने का लालच देकर शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। इस एजेंडे के पैरोकारों का ख्याल है कि आईफोन कंपनी की बदौलत वो ट्रांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएंगे। इसमें ये इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा करेंगे जिसे ये लोग सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। इसके मुतालिक गूगल कंपनी में काम करने वाले कोर्जवे नामी शख्स का कहना है कि हम 2045 तक इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नया इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे ये लोग खुदा ताला का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। शेख हमजा का मजीद कहना है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के वक्त का मुताला करें तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि इस वक्त जादू और कीमियाई उलूम अरूज पर हैं और आज की तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी इसी दौर के अलूम ही की वजह से है। शेख हमजा का मजीद कहना है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के वक्त का मुताला किया जाए तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि उस वक्त जादू और कीमियाई उलूम अरूज पर थे और आज की तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी उसी दौर के उलूम ही की वजह से है। इसलिए आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जादू के दरमियान बहुत ही खास ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, आप इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो लोग फिल्मों और टीवी शोज में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि पहले दौर में एक बहुत ही खास जादू की मदद से किया जाता था। ये जादू आज भी मौजूद है जो कि कबाला जादू के नाम से मशहूर है। टीवी चैनल्स में एंकर्स जो भी आपको बताते हैं आप उसी को सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। शैतान के पुजारियों का कहना है कि कोई भी खुदा न पहले था और ना ही अब मौजूद है। अगर कोई खुदा मौजूद भी है तो वो सिर्फ अनान ही है जो खुदा का दर्जा हासिल कर सकता है। यही तमाम तर बातें ये लोग अपनी शैतानी रसूमात में भी बताते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिससे हमें खुदा का दर्जा हासिल हो जाएगा। नऊजुबिल्लाह। 1927 में ह्यूमन ट्रांस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम मेट्रोपोलिस था। इस फिल्म में एक साइंसदान इंसान और मशीन को मिलाकर एक मशीनी इंसान को बनाता है जिसे उस फिल्म में भी मुस्तकबिल के इंसान का दर्जा हासिल होता है जो कि खुद को किसी भी इंसान की शक्ल में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आज भी ज्यादातर पॉप म्यूजिक के अक्सर गानों में पॉप सिंगर उसी फिल्म में दिखाए गए मशीनी इंसान के कपड़े पहनकर उसी की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया में मौजूद शैतानी ग्रोहों के पैरोकार आज भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज का इंसान जिस तरह कुदरती अमल से पैदा होता है उसे रद्द करके ये लोग मशीनी इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे और वो इंसान बगैर रूह के आज के इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज़हीन होगा। ये शैतानी ग्रोह जानबूझकर अल्लाह के बनाए गए कुदरती कवानीन में दखल अंदाज हो रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें इंसान ने जब जब कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तब तब ही उन्हें तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस फहरिस्त की बात करें तो सबसे पहले फिरौन और नमरूद का वाकया आता है कि उन्होंने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह पाक ने किस तरह उन लोगों को पूरी दुनिया के सामने क़यामत तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इसके अलावा कौम आद और कौम समूद जिन्होंने खुदा ताला की कुदरत से उलझना चाहा लेकिन वो भी इबरत का निशान बन गए। आज मौजूदा दौर में ये शैतानी पैरोकार
टेक्नोलॉजी की बदौलत खुदाई का दावा करना चाह रहे हैं तो इनका अंजाम भी उन्हीं जैसा ही होगा। दर हकीकत ये लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दजाल के लिए कर रहे हैं, जिसे ये अपना रहनुमा समझते हैं, ताकि जब वो दुनिया में जाहिर हो तब वो आसानी से इस दुनिया को कंट्रोल कर सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दजाल और उसके फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और वीडियो के हवाले से नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी हमें जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।